what I heard and learned from this forum, sorry, from today's forum is that we must always keep God with us, and the only way to keep God with us is believing in Jesus Christ. So we must always believe in Jesus Christ wherever and when, whatever we are doing. So we must always believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, and that's the only way of keeping God with us, all the time. So by believing that Jesus Christ is the Lord and Savior and being born again, we are going to be detached from our natural sin, so that we can enter the kingdoms of heaven. Thank you. Hello, how are you? Let me talk about my forum. Let me enjoy the happiness that give us from Christ. Then praise the Lord Jesus Christ all the time. Now, internet problem can listen message properly, but that is also Christ. So this time more prayer deeply, check my thinking, my mind, more accurately listen message repeatedly. No problem anything. Always changing Christ against the circumstances, situation, myself. Doesn't matter. Thank you. Bye. My forum is that we are doing third time, and I can even already feel the change of my mind. That when I don't listen to messages, yeah, I try to pray because I believe God, I know the Jesus Christ, but it's something not fulfilled. It's just something, even if I pray, I don't feel that I'm believing. But now I'm listening the messages, and every day when I go to work, I'm thinking about it. It just give me the strength, but not strength as the power things inside. I have some kind of strength every time that I have confusions or I have conflicts. I can think about it, and then when I do that, just God give me the peace, and like my mind become a calming down. So that's the part of God. I want to enjoy this saving, this power every situations, and we have a big things coming to our life. We need to challenge new, and we need to think. We need a knowledge and wisdom. But I believe when we just believe God, that Jesus is our saviors and we are safe from everything, then every situation, every challenge will be done by God. We start the first Darabara of South Africa. Let us pray. Thanks God. You continue to shine light in South Africa, especially for us. We hope to shine the light more spread South Africa. Serious darkness spread around all over the world, and Africa spread Muslim and many different religions here. So God, listen to our prayer. Shine the light properly, can understand darkness. God open our spiritual eye, thinking mind can listen to understand only Christ need to hear. Give it a double portion spirit to Pastor and Holy Spirit come upon us, can understand word of God. Thank you, God. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 예, 오늘 우리 남아공 다락방 시작하겠습니다. 우리가 예배 시작하면서 첫 번째 예배 드릴 때 하나님이 주신 말씀을 꼭 기억해야 되겠습니다. 참 복음을 전하고 받을 때 주의 성령께서 역사하십니다. 이 성령은 하나님이시기 때문에 시공간을 초월해서 역사하십니다. 그래서 오늘 우리가 이게 떨어져서 예배드려도 동일하게 성령은 역사하시고 인도하십니다. 더 중요한 건 이때 시공간을 초월해서 주의 천사들이 움직이고 흑암 세력이 무너지게 되십니다.
남아공에 왜 사람들이 병들어 갈까요? 단순히 육신적인 병을 얘기하는 게 아니지 않습니까? 생각과 마음, 그리고 영혼. 도저히 자기도 스스로 제어할 수 없는 병들이 너무 많지 않습니까? 성경은 그것을 보고 사단이 준 영적 문제라고 하는 겁니다. 우리가 이 시간에 예배할 때 시공간을 초월해서 주의 천사들이 동원되고 그 지역과 나라, 남아공의 나라를 붙잡고 있는 사단의 세력이 꺾이고 무너지기 시작합니다. 오늘도 떨어져서 예배하지만 이 믿음을 가지고 예배하는 시간이 되기를 바랍니다. 오늘의 제목은 어떻게 하나님을 만날 수 있는가입니다. 우리 같이 요한복음 14장 6절을 함께 읽어보겠습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 아멘. 먼저 서론으로 우리가 참 복음을 받았다면 그 아까 예배 참 복음을 전하고 받을 때 성령이 역사하신다고 하시지 않습니까? 이제 전달받은 그 참 복음을 묵상할 때 똑같은 일이 내 위에 임하게 되어 있습니다. 그것 때문에 우리가 포럼을 하는 겁니다. 오늘 받은 말씀을 포럼한 것들을 여러분 조금만 생각해 보세요. 이때 성령께서 역사하신다니까요. 그러면 우리가 지금 2주 동안 받은 말씀을 다시 한번 정리하고 이걸 기억하고 묵상하는 축복이 있길 바랍니다. 여러분 사정에 맞게요. 우리 함께 말씀 받았습니다. 왜 사람들은 행복이 없을까요? 불신자들은 하나님 완전히 떠나 있기 때문에 참 행복이 있을 수 없습니다. 그런데 믿는 사람들도 행복이 없다고 하거든요. 왜 그럴까요? 창세기 3장 사건의 영향 속에 있기 때문에 그렇습니다. 창세기 3장에서 사단이 뭐라고 속였을까요? 네가 하나님처럼 될 것이다 그랬습니다. 그래서 예수님을 영접하고도 내가 하나님처럼 생각하기 때문에 계속 참 행복이 없는 겁니다. 내가 열심히 해서 돈을 벌겠다. 그거는 내가 하나님인 겁니다. 그런 열심으로 돈을 벌으면 성취감은 생길지 모르지만 더 큰 불행을 가져오게 됩니다. 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 너희들에게 필요한 걸 내가 다 안다. 그래서 나를 따라와라 그랬습니다. 주님을 주인으로 모시고 따라가면 필요한 것을 공급해 주시겠다고 하셨습니다. 오늘부터 창세기 3장에서 벗어나야겠다고 결단만 해도
시작됩니다. 주님은 우리가 무엇을 필요한지를 우리보다 더 정확하게 알고 계십니다. 그래서 영접한 그리스도를 주인으로 모시고 그 주인의 인도를 받으면 가장 행복한 여정을 걷게 되는 겁니다. 지금부터 묵상해 보세요. 많은 사람들은 지금 내가 하나님처럼 생각해서 돈을 벌려고 막 쫓아가는데 진짜 행복이 있는지 한번 보시라니까요. 그 돈이 벌리면 잠깐 성취감은 들지 모르지만 더 목마르게 됩니다. 믿는 자들에게도 돈이 필요합니다. 근데 더 중요한 건 우리를 구원하시고 우리의 주인 되신 주님이 그걸 알고 인도하시겠다고 하신 겁니다. 그래서 내 생각은 필요 없고요. 주님이 나를 인도하시기를 구하는 겁니다. 이때부터 하나님의 자녀의 참 행복이 시작되는 겁니다. 여러분 한번 누려보시는 축복이 있기를 바랍니다. 그러니까 사람들이 이런 행복을 다 놓쳐버리니까 고통스럽지 않습니까? 그러니까 뭔가를 찾아서 몸부림을 치는 겁니다. 종교는 사람이 막 몸부림을 치는 거라니까요. 그런데 몸부림치면 칠수록 빠져드는 게 있습니다. 창세기 6장에 네피림이라는 단어가 있습니다. 사단을 의미하는 겁니다. 몸부림치면 몸부림칠수록 사단의 영에 잡히게 된다는 말이에요. 잠깐은 응답되는 것 같지만 더 큰 불행으로 끌고 가게 되어 있습니다. 근데 사단의 영에 자꾸 잡히는 것은 결국에는 쓸모없게 되는 겁니다. 설사 교회를 가더라도. 우리는 몸부림치려고 예수를 믿는 게 아닙니다. 그 예수 그리스도를 통해서 우리는 하나님을 만났고 그 주님의 인도를 받기 위해 주님을 섬기고 예배하는 겁니다. 이 시간에. 이런 것처럼 여러분들이 딱 예배를 드리고 포럼을 하면서요. 여러분 마음의 묵상을 확정해 보세요. 그리고 기도하면 예배 때 역사하신 그 성령의 역사가 동일하게 여러분 혼자서 묵상할 때 임합니다. 그러면 오늘은 어떻게 하나님을 만날 수 있는가를 확인해 보겠습니다. 하나님은 영이십니다. 그러니까 영이시기 때문에 우리가 볼 수가 없는 겁니다. 우리가 봤다. 그건 육이지 영은 아닙니다. 하나님은 볼 수 없는 게 당연한 겁니다. 그래서 하나님은 영이시기 때문에 어디에 제한받지 않습니다. 그래서 뭐 돌을 정해놓고 또는 뭐 이 우상을 만들어놓고 이게 하나님이라는 거 있을 수가 없는 겁니다. 돌 속에 어떻게 하나님의 영이 들어갈 수가 있나요? 돌은 육인데요, 그죠? 그런데 그 돌을 가지고 섬기면 능력이 나타나잖아요. 그게 귀신의 능력인 겁니다. 그래서 사람들이 속는 겁니다. 돌에다가 계속 기도하면
뭔가 능력이 나타나니까 그게 하나님처럼 속는 겁니다. 근데 성경은 분명히 말하고 있거든요. 그걸 보고 귀신이라고 하는 겁니다. 사단이라고 하고요. 하나님은 영이시기 때문에 어디나 계실 수 있는 겁니다. 그죠? 그리고 모든 것을 아십니다. 그리고 못하실 것이 없습니다. 그러니까 우리가 성경에는 여호와 하나님 그러잖아요. 하나님께서 인간을 영적인 존재로 만들었기 때문에 그 인간이 하나님을 만나는 걸 보고 구원이라고 하는 겁니다. 다른 개나 돼지는 영적인 존재로 짓지 않았어요. 오직 인간만 영적인 존재로 만드시고 그 영적인 존재를 하나님과 함께 하도록 지은 겁니다. 그래서 그 하나님을 영으로 만나는 것을 보고 구원이라고 하는 거죠. 그런데 인간은 육신을 가지고 있습니다. 그리고 당연히 하나님 볼 수 없고요. 우리 인간의 영은 이 육체 속에 제한이 돼 있는 겁니다. 떠돌아다닐 수가 없어요. 그래서 우리가 죽었다 그러면 영혼이 떠났다 이러지 않습니까? 그래서 살아있는 동안에만 하나님을 만날 수 있는 기회가 되는 겁니다. 그럼 어떻게 하나님을 만날까요? 하나님 만나는 길이 뭐겠습니까? 영이신 하나님이, 안 보이는 그 영이신 하나님이 우리를 만나 주시려고 사람의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. 요한복음 1장 14절을 확인해 보세요. 왜냐? 그분은 죄가 없고 그의 영은 하나님이신 겁니다. 왜냐? 육을 가진 인간이 하나님을 만날 수 있는 방법이 없기 때문에 하나님이 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 겁니다. 그분이 바로 예수 그리스도신 거죠. 그러니까 우리 첫날 예배 때도 확인했지만 마태복음 16장 16절에 뭐라고 되어 있습니까? 그 예수님이 그리스도요 살아계신 하나님의 아들이시라는 겁니다. 그리스도라는 말은 뭡니까? 죄가 없이 오셔서 하나님 만나는 길을 여시고 사단에서 해방시키시고 우리의 재앙을 끝내신 메시아라는 뜻입니다. 그리고 그분은 살아계신 하나님의 아들이시라는 거죠. 영이신 하나님이시라는 겁니다. 그러니까 이 예수 그리스도를 영접할 때 하나님을 만나게 되는 겁니다. 예수 그리스도께서 모든 죄와 저주와 사단의 일에서 해방하신 것과 그 예수님이 하나님이시라는 걸 믿는 순간에 요한복음 1장 12절에 영접하려자 곧 그 이름을 믿으면 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 계시록 3장 20절 그 예수 그리스도께서 영으로 내 안에 오시는 겁니다. 그래서 예수님을 영접할 때 성령, 예수의 생명이 우리 영에 함께하기 시작하는 겁니다. 이걸 보고 구원이라고 하는 거죠. 요한복음 14장 16절을 여러분들이 한번 찾아서 직접 읽어보세요. 26절, 27절까지요.
예수 그리스도를 영접하는 순간에 성령이 내 안에 오셔서 나와 함께 하시는 겁니다. 26절, 27절에 영원히 함께 하시고 인도하신다고 하셨어요. 하나님을 만나게 되는 겁니다. 이때 어떤 일이 일어나느냐? 사단의 권세에서 완전히 빠져나오게 되는 겁니다. 여기서 착각하지 말아야 될 건 예수를 영접했다고 갑자기 육신에 뭐가 바뀌는 게 아닙니다. 우리의 영의 상태가 바뀌는 거죠. 사단의 지배를 받던 우리가 하나님의 영이 내 안에 오시면서 하나님 자녀가 되는 겁니다. 이 시간에 여러분 진심으로 예수를 영접하는 기도를 다시 한번 하기를 원합니다. 이 시간에 저를 따라서 기도하겠습니다. 주 예수님, 예수님이 그리스도이심을 믿습니다. 예수님이 그리스도로 오셔서 사단에서, 죄에서, 세상에서 해방하셨음을 믿습니다. 그 일을 십자가에서 완성하셨음을 믿습니다. 이제 내 마음의 문을 엽니다. 나의 주인이 되어 주옵소서. 나를 만나 주옵소서. 내 안에 오시옵소서. 나를 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수님이 그리스도요, 그분이 살아계신 하나님의 아들이시는 걸 믿는 순간에 하나님의 영이 우리 안에 오신 겁니다. 그렇다면 하나님이 나와 함께 하시는 증거는 앞으로 계속 나와지게 돼 있습니다. 함께 하시기 때문에요. 하나님의 성령이 지금 우리 안에 함께하고 계시기 때문에 그 주님께서 우리와 함께 하시면서 우리를 자꾸자꾸 성화시켜가는 길로 인도하십니다. 하나님의 자녀로 살도록 하나하나 인도하는 겁니다. 그래서 창세기 3장에만 걸리지 않으면 돼요. 내가 주인처럼 생각하지 않으면 됩니다. 내 안에 오신 주님이 완전하게 나를 인도하실 걸 믿고 그분에게 맡기는 겁니다. 그럼 어떻게 맡기면 됩니까? 하나님의 말씀을 받을 때 하나님은 우리를 인도하십니다. 히브리서 4장 12절에 말씀은 살았고 운동력이 있다. 예수를 영접한 성령이 함께 하시는 하나님의 자녀가 예배하고 하나님의 말씀을 받을 때 성령께서 우리를 주관하시고 인도하시는 겁니다. 그러면 내 생각도 없어져요. 그리고 우리의 영혼이 살아나기 시작하는 겁니다. 시편 119편 25절에 주의 말씀대로 내가 살아난다고 되어 있습니다. 그리고 우리의 죄를 회개할 때 우리는 성령의 인도를 받게 되어 있습니다. 죄 중에 죄가 뭔지 아세요? 창세기 3장입니다. 내가 주인 되고 내가 계획하는 거. 그게 아니라 주님께서 나의 주인이 되셔서 주님의 계획을 따라가는 겁니다. 여러분 오늘 진짜 회개해 보세요. 나의 인생을 주님께서 인도하심을 믿습니다. 가르쳐 주시옵소서. 인도하여 주옵소서.
이 기도를 시작하시면 하나님께서 주시는 계획들이 나와요. 여러분들의 사업도 주인을 바꾸시라니까요. 창세기 3장으로 사업하지 말고요. 주님이 나의 주인이 되셔서 이 사업의 주인으로 나를 인도하여 주옵소서. 이 사업의 모든 계획이 주님께서 알려주시고 깨닫게 하여 주옵소서. 그걸 보고 기도라고 하는 겁니다. 기도할 때 성령께서 자꾸 인도하시는 겁니다. 여러분, 이 기도할 때요, 이 하나님의 능력이 나타나거든요. 그래서 여러분 시간을 정해놓고 기도하는 겁니다. 여러분 아침에 일어나서요, 한번 이렇게 기도해 보세요. 말씀, 우리 참복음을 묵상하고요, 간절히 기도해 보세요. 오늘 하루를 두고 내 계획이 아닌 주님 뜻대로 살도록, 내 사업 위에 주님의 뜻으로 할 수 있도록, 주님의 지혜로 할 수 있도록 간절히 시간을 정하고 계속 기도하면 하나님의 능력이 임하게 됩니다. 한번 체험해 보시라니까요. 이때 어떤 일이 일어나냐면 사단이, 우리를 끌고 다녔던 사단이 방해합니다. 이전 그대로 살아라. 창세기 3장 네가 하나님처럼 네가 계획하고 몸부림치면서 살아라. 거기 계신 한국 사람들, 야, 너네 살아남으려면 고민해야지. 먹고 살려면 네가 노력해야지. 계속 공격합니다. 그런데 이 기도의 비밀 속에 들어가고 말씀의 기도 속에 들어가면 성령께서 여러분들을 붙드십니다. 에베소서 5장 18절에 술 취하지 말고 오직 성령의 충만함을 받으라. 완전히 주의 영에 붙잡으시면 그 주의 영이 깨닫게 하시고 인도하신다니까요. 그거 나올 때까지 기도의 단을 쌓으시라. 그러면 하나님의 능력이 임하게 되는데 어떤 능력이 일어납니까? 지금까지 내 수준 말고 하나님의 수준으로 가기 시작하는 겁니다. 내가 아무리 내가 주인 되셔 내가 하나님처럼 고민해도 내 수준밖에 안 돼요. 하나님의 수준이 깨달아지고 믿어지고 인도받는 겁니다. 성경 속에 렘넌트 7명이 싹 다 그랬어요. 성령께서 역사하시니까 하나님의 수준으로 깨달아지고 계획하게 되고 인도받게 되는 겁니다. 그죠? 그러니까 세상을 넘어설 수 있는 겁니다. 더 중요한 건 사단도 여러분들을 포기하게 돼요. 사단은 그리스도밖에 두려워하지 않습니다. 근데 그 그리스도를 주인으로 사는 사람 앞에는 벌벌 떨게 되는 겁니다. 근데 이렇게 이 성령의 능력 속에 살게 되면 어떤 기회가 나타나느냐? 다른 사람들이 보고합니다. 제가 똑같은 남아공 사람인데 어떻게 이런 능력이 쟤한테서 나오지? 물어보게 돼요. 그럼 대답할 수 있죠. 예수 그리스도께서 나와 함께 하심으로 가능한 것이다.
그 복음을 전하게 되는 겁니다. 이 예배 드리는 모든 사명자들에게 이 축복이 임하기를 바랍니다. 왜냐? 하나님이 살아계신 증거들이 먼저 우리 자신 안에서, 그걸 떠나서 우리의 업에서, 그걸 넘어서서 남아공 전체에, 더 넘어서 아프리카 전체에 나타나게 되어 있습니다. 여러분도 요한복음 14장 6절을 이제 이해하시겠습니까? 예수님이 바로 그 길, 하나님 만나는 길이요, 진리요, 생명이신 겁니다. 그렇다면 이제 우리의 믿음은 딱 하는 겁니다. 오직 예수로 사는 겁니다. 오직 예수로 산다는 게 무슨 말일까요? 그 예수 그리스도에 대해서 더 알고 더 믿게 믿음으로 사는 겁니다. 나의 주인 되신 그리스도가 더 궁금하지 않나요? 그분이 어떤 분인지 더 알길 원하나요? 그 믿음으로 사는 겁니다. 하나님은 계속 알려주실 겁니다. 그리스도, 예수 그리스도가 누구신지를 계속 알도록 은혜 주실 겁니다. 그러면서 또 은혜 주실 겁니다. 그 그리스도 안에 있는 그 축복을 체험하도록 계속 역사하실 겁니다. 그리스도 안에 있는 축복이 뭡니까? 주님의 영이 인도하시고 역사하시고 능력으로 임하시는, 그걸 체험하도록 역사하실 겁니다. 그걸 사모하세요. 나가서는 그 그리스도 안에 있는 비밀을 가지고 내 모든 것을 하게 될 겁니다. 그걸 보고 누린다고 하는 겁니다. 나의 삶도, 나의 가정과 사업도 그리스도 안의 비밀로 사는 겁니다. 하는 겁니다. 그걸 보고 그리스도를 누린다고 하는 거예요. 이 믿음을 가진 것을 보고 오직 예수의 믿음을 가졌다는 겁니다. 하나님은 오직 예수의 믿음을 가진 자에게 역사하시게 되어 있습니다. 저는 이곳 한국 땅에서 오직 예수의 믿음 가지고 사는 겁니다. 여러분들은 그 땅에서 오직 예수의 믿음 하나 가지고 사는 겁니다. 더욱더 그리스도를 정확하게 알게 하옵소서. 그리고 그 그리스도 안의 능력을 더욱더 체험하게 하옵소서. 그 그리스도 안에서 모든 것을 누리게 하옵소서. 떨어져서 예배하고 있지만 한 믿음으로, 오직 예수의 믿음으로 하나 된 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오직 예수의 믿음으로 인도받게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.